શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંગ 108 ચાલે છે, पेज नंबर 280। कल जो विषय चला था कि कर्म का उदय ऐसा है कि बाहर में सब असत्संग आदि प्रवृत्ति हो रही है। हमको तो आत्मकल्याण की भावना विशेष है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारा कुछ नहीं चलता है, यानी हम आत्मकल्याण के कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा हमारा पूर्व कर्म है, और ये कर्म के कारण से बाहर में सब हमको परेशानियां हैं, तबीयत की, पैसे की, कुटुंब परिवार की, व्यापार की, ऐसे अनेक प्रकार की तकलीफ है, और सब असत प्रसंग भी है। लेकिन हमारे अंदर में तो आत्मकल्याण करने की भावना तो पूरी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो बात भी सही नहीं, ये गलत बात है, ये अभिप्राय ही गलत है। क्योंकि आत्मा के अंतर की इज्जत को भी झुकना पड़ता है। बाहर की परिस्थिति जीव को रोक नहीं सकती है। जिसको अंदर में सच्ची भावना हो, सुखी होने की भावना हो, कायम सुख मुझे चाहिए, जरा भी दुख मुझे भोगना नहीं है, ऐसी अंदर से भावना हो तो पूरी दुनिया को भी झुकना पड़ता है। और उस भावना को सफल बनाने की व्यवस्था कुदरत ही करती है। जीव तो सिर्फ भावना करता है, लेकिन सच्ची भावना है उसके अंदर में। राग द्वेष में से उत्पन्न हुई भावना नहीं है, परिपूर्ण सुखी होने की भावना। तो उस भावना को सफल बनाने की व्यवस्था कुदरत ही करती है। किसी को अनंत काल में सच्ची भावना हो और संसार में कोई भी परिस्थिति उसको रोके, ऐसा कभी बना ही नहीं है। जीव की भावना में कमी है, तो उसको संसार में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता। भावना हो तो कुदरत व्यवस्था करती है। कैसे कि नौकरानी बन के व्यवस्था करती है। जैसे नौकर है, वो हम कहते हैं वैसा करता है, ऐसा नौकर लेना है। जो अपना मानता नहीं वो नहीं, या तो ऐसा नौकर है कि जो हम कहे कि तुरंत कर ले। ऐसे कुदरत भी नौकरानी बन के, कैसे नौकरानी बन के कुदरत काम करेगी। भावना में उतनी ताकत है। हमें अपने अंदर की जो भावना है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि भावना करने वाला कौन है? भावना करने वाला अनंत शक्ति वाला आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। और अपना स्वरूप प्राप्त करने की ही भावना है। कोई दूसरे की चीज प्राप्त करने की भावना की बात यहाँ नहीं है। कोई दूसरी चीज चाहिए तो उसमें पूर्व कर्म बीच में आते हैं।
अगर पुण्य का उदय होता तो दूसरी चीज मिलती है, और पाप का उदय हो और हम तीव्र इच्छा संसार में करें तो वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो पर कार्य है, तो उसमें पूर्व कर्म का निमित्त बना है। लेकिन आत्म प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करना, ये तो अपना ही कार्य है ना। हम स्वयं सुख स्वरूप है, प्राप्त की प्राप्ति है। जो स्वरूप अंदर में शक्ति रूप है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य से भरा हुआ छलोछल अंदर में आत्मा है। ये जब आत्मा उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसी जब उसको सच्ची भावना होती है, तो वो भावना में बहुत ताकत होती है कि वो कभी निष्फल, फेल जाती नहीं है, सक्सेस ही होता है। पर वस्तु को प्राप्त करने में सफलता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पैसा चाहिए, या कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, गाड़ी लेनी है, फ्लैट बंगला लेना है, तो संसार के प्राप्त करने की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी ऐसा कोई नक्की नहीं है। अगर उसका पुण्य का उदय होगा तो हो जाएगी, पाप का उदय रहेगा तो ये लोग जो झोपड़े में रहते हैं उनके सामने तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को रोज देखते हैं, और रोड में नई नई गाड़ी को भी रोज देखते हैं, और अंदर से भावना तो करते, चाहना तो करते कि मुझे भी ऐसा मिले, कि नहीं करते रहेंगे, कि हम ही करते, तो लोग को भी इच्छा होगी कि नहीं, लेकिन मिलता नहीं है। किसी को तो पूरा जीवन भर नहीं मिलता है, जन्म से लेकर मरण तक रोज इच्छा करते हुए भी उसको मिलता नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका पाप का उदय है। लेकिन आत्मा की प्राप्ति की कोई भावना करे और उसे न मिले, सुख की प्राप्ति की कोई भावना करे और वो सुखी न हो जाए, उसका दुख खत्म न हो, ऐसा एक भी केस नहीं है दुनिया में। न तो भूतकाल में ऐसा केस है, न तो आज ऐसा कोई केस है, न तो भविष्य में ऐसा केस कभी होने वाला है, क्योंकि भावना में बहुत ताकत है। इसलिए कभी ऐसा एकांत नहीं ग्रहण करना कि क्या करे, पूर्व कर्म ऐसे हैं तो ये सब बात ऐसी बनी है बाद में, हमको तो आत्मकल्याण करना है, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। આપણા આત્મામાંથી નીકળેલી આ ભાવના છે, એટલે તો એમાં પછી આપણે મારા જ આત્મામાંથી આ નીકળેલી જો ભાવના હોય તો બહારની એકેય વસ્તુ મને રોકતી નથી. બહારની બધી જ વસ્તુ એ રીતે ધીરે ધીરે ગોઠવાઈ જાય કે તારી કુદરત જ એને એવી રીતે સેટ કરી દે કે તને કોઈ આડું જ ન આવે. એવું બને? એવું એકે કેસ એવો નથી કે નથી બન્યો. કેમ કે આપણામાં ચંચળતા બહુ હોય ને, આમ ઘડીકમાં આમ. એ તો સાચી ભાવના વાળાને ચંચળતા ન હોય, જેને જોઈ છે એને જોઈ છે, એમાં ચંચળતા ક્યાં? તારે એક વસ્તુ જોઈ છે એટલે જોઈ છે, પતી ગયું, પછી એમાં ચંચળતા શું? કેમ કે આપણું જ્ઞાન છે એમાંથી જ આ ઉત્પન્ન થયેલી ભાવના છે, તો પછી
આપણું નેચર જ આ ચંચળતા પ્રકારનું. ના ના, આપણું નેચર ચંચળતા છે જ નહીં. પર વસ્તુના આધારે જ આપણામાં ચંચળતા આવી છે. કેમ કે પર વસ્તુ બદલાયા કરે છે, આપણા કંટ્રોલમાં રહેતી નથી. એટલે આપણી અંદરમાં ચંચળતા થયા કરે છે એની પાછળ દોડવામાં. સમજાય? આ તો જ અંદરમાં તૈયાર જ છે, તમે અંદર જાઓ એટલે મળી જ જાય. આમાં ચંચળતાનો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. ના, એટલે જ્યારે ભાવના થાય ન મળે તો પછી માણસ એની પાછળ લાગે ને. તને જે જોઈ સામે મળી જતું હોય તો તારામાં ચંચળતા શું હોય? શું કીધું? તારે જોઈ છે ને આ પહેલું તો કે મને બહુ ચંચળતા છે, મારો ઉપયોગ આમ તેમ ગમે છે, હું આ વસ્તુ નથી લઈ શકતો, એવું કોઈ હોય કોઈ દી? આમે વસ્તુ પડી છે અને તારે જોઈ છે, તો આમાં ચંચળતાનો પ્રશ્ન ક્યાં આવે? મેં જોતું જ હોય ને ન બી મળતું હોય એવું પરમાં છે, પરમાં છે એવું. પણ આત્મામાં એવું પ્રોબ્લેમ નથી. કેમ કે આત્મા ક્યાંય ચાલ્યો જ નથી જાતો ને. એ તો ત્યાં જ રહે છે, જ્યાં છે ત્યાં જ છે. અને એના અનંત સુખમાંથી થોડું બી એમાંથી ઓછું નથી થતું ક્યારે. નિગોદમાં જાય કે નરકમાં જાય, એમાં સુખ જેટલું ભરેલું છે એમાંથી એક અંશ પણ ઓછો નથી. જ્યારે જીવ એને મેળવવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે એને પૂરેપૂરું મળી જાય. પણ આ જીવે ભૂતકાળમાં ક્યારે પણ ખરેખર મેળવવાનો પ્રયાસ જ નથી કર્યો. આ પ્રોબ્લેમ. એનું કારણ શું આવે? એટલે બહારમાં બહુ વધારે પડતું મેળવવાની આશા એ આવું ભૂલ થાય છે કે પોતે કઈ એક ભ્રમણા છે ને, ભ્રમણા છે કે એને સુખ મળે છે બહાર. એને એવી એક ભ્રમણા છે કે બહારની વસ્તુથી જ મને સુખ મળે છે. આ દેખાતું નથી, દેખાય છે બહારની વસ્તુ. પણ એ દેખાય છે કે નથી મળતું એમાં? એ દેખાય છે. તો ન દેખાય તો શું કામ બદલે રાખો છો વસ્તુને? સુખ એમાંથી દેખાતું હોય તો એ જ વસ્તુમાં લઈ લ્યો ને પૂરું. બહારમાં એટલી બધી વસ્તુ છે, એમાં એકેમાં નથી, એટલે જ પ્રોબ્લેમ છે. આટલી બધી વસ્તુની અહીંયાથી એક વસ્તુ છે એમાં છે, બતી ગઈ વાત. તો બહારમાં હજારો વસ્તુથી પણ સુખ નથી મળવાનું. ઘણું બધું બહારમાં છે, એકેમાં સુખ નથી. પાછું ઘણું છે પણ બધું સુખ વગરનું છે, સુખથી ખાલી છે. પથરા છે બહાર, પથરામાં કઈ મળે? ધૂળ છે, ધૂળ. આ શરીરે ધૂળ જ છે. બાળશે ત્યારે થઈ જશે ને રાખ. હા, બધી ધૂળ છે, એમાં ક્યાંથી સુખ મળે? એટલે ગઈકાલે આવ્યું ને, ચૈતન્યમાંથી ચૈતન્ય ભાવના જે સાચી ભાવના છે એ અંદર આત્મામાંથી સિદ્ધિ પોતે કરે તો એને સુખ મળ્યા વગર રહે જ નહીં. જેને સુખી થવું છે અને કાયમ માટે સુખી થવું છે એ ભાવના કરશે જ. પણ જેને હજી પરિભ્રમણ કરવું છે, હજી દુઃખી થવું છે, એને આ બધા પ્રોબ્લેમ છે. બાકી જેને સુખી કહેવામાં તો એમ જ આવે છે કે મારે સુખી જ થવું છે, એ ખાલી ઉપર ઉપરથી કહે છે ને. ખરેખર જેને સુખી થવું છે એ તો ચેક કરે ને કે મને ક્યાં, હું જેની પાછળ લાગ્યો છે એમાં મને સુખ મળે છે કે નહીં. એ ચેક કરે કે નહીં? આ ચેક નથી કરતો ને. એની બદલે એ વસ્તુને બદલી નાખે છે. એક વસ્તુમાં એને સુખ માન્યું અને એ વસ્તુ જેવી લેવા ગયો અને મળી, એટલે એ શું કરે છે કે એમાં નથી મળ્યું એ કન્ક્લુડ નથી કરતો,
પણ તરત જ બીજી વસ્તુની પાછળ દોડે છે, વસ્તુને બદલ્યા કરે છે, પણ નિર્ણય નથી કરતો કે આમાં મને કેમ ન મળ્યું. મને એમ હતું દૂરથી કે મને મળશે, તો પછી આમાં હવે કેમ ન મળ્યું, શું કામ માં બદલું છું હું? એનો વિચાર તો પોતે કરવો પડે, નિર્ણય પોતે કરવો પડે. પ્રયાસ પોતે કરતો નથી ને, ખાલી સાંભળી લે છે અને પછી કે કેમ આ નથી થતું, તો ક્યાંથી થાય? તે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે સાચું સુખ ક્યાં છે, મને સુખ મળે છે કે નહીં, હું જેમાં માનું છું એમાં. અને મળતું હોય તો એને હું કામ છોડી દઉં છું અને બીજું શું કામ કરવા માંડી જાઉં છું? પણ એકને કરવું જ નથી ગમતું ને. કેમ કે એમાં નથી સુખ, એટલે ઈ સાબિત કરે છે એ વાતને. પેલા એને ભૂલ થાય છે, એટલે એને થોડો ટાઈમ, ટ્યુબલાઇટ છે ને ટ્યુબલાઇટ, એને થોડીક વાર લાગે છે. ઓન કરો એટલે તરત જ ન આવે. આની જેમ એમાં ટ્યુબલાઇટ છે આ જીવ. એને દૂરથી એમ લાગે કે મને આમાંથી સુખ મળે, અને થોડોક ટાઈમ એના એક્સપિરિયન્સમાં, એના કોન્ટેક્ટમાં રહીએ તો એને રિયલાઇઝ નથી થતું. ટ્યુબલાઇટની જેમ વાર લાગે, એટલી વારમાં તો એ બદલી નાખે, પાછું બીજામાં લાગી જાય. હજી રિયલાઇઝ થવાનું જ્યાં ચાલુ થયું એટલે એ તરત જ એને બદલી નાખે ને બીજાની પાછળ લાગી જાય. સ્થિરતા આવે કેવી રીતે? એટલે એને બદલવું નહીં જોઈએ એ વસ્તુને. એ વસ્તુ જેમાં એને સુખ માન્યું હતું એના જ પરિચયમાં રહી અને તપાસ કરે અને નિર્ણય કરે કે આમાં સુખ છે કે નહીં. નથી તો કેમ મેં માન્યું હતું એમાં સુખ છે, અને છે તો એને કેમ હું બદલું છું, એમ પોતે પરીક્ષા કરે. તો નિર્ણય થઈ જાય. हमको अपनी भावना में रहना है और भावना को बढ़ाना है. પેલા તો ભાવનામાં રહેવું જોઈએ કે મારે સુખ જોઈએ છે, એવી ભાવનામાં સતત રહેવું જોઈએ. એ વિચારમાં એને અંદરમાં ચાલવું જોઈએ કે મારે તો સુખ જોઈએ છે. સમજાય? તો એ ભાવનામાં રહેતા રહેતા ભાવના વધારતો જવું જોઈએ. ખાલી એનો વિચાર કરે છે કે આત્મામાં સુખ છે, પરમાં સુખ નથી, એ કોઈ કામનું નથી. આપણે શું કરીએ છીએ ત્યાં સુધી કરીએ કે આ વાત આવે છે તો કે પરમાં નથી, ચાલો તમે આટલું કહો છો, હા તો નથી, ચાલો ને. તમે કહો છો આત્મામાં છે તો ઓકે, આત્મામાં છે, ચાલો પતી ગયો, હવે શું છે આગળ? પોતે કઈ પ્રયાસ કરે નહીં, ખાલી સાંભળે. તો જે કાન જે છે ને એનું આવરણ કરમ એવું થાય કે બેરો થાય. પછી જીનવાણીને ખાલી સાંભળે અને કંઈ કરે નહીં ને. આ બેરા લોકો થાય છે ને, ડેફ, એ એટલે થાય છે માણસો કે એને સાંભળીને કંઈ કર્યું નહીં, ખાલી સાંભળ્યું બસ. પછી એને શું કાનની જરૂર છે? આમે એને કંઈ કરવું તો નથી. તો કાન હોય કે ન હોય શું ફરક પડે? શું ફરક પડે એને? સાંભળીને એને કંઈ કરવું નથી, અથવા સંસારનું સાંભળીને બધા ખોટા જ કામ કરવા છે. સંસારનું સાંભળ્યું છે ને, અને સાંભળીને બધા ખોટા જ કામ કરે છે ને. રાગ દ્વેષ સિવાય શું કરે છે? કાંઈ સંભળાય તો રાગ દ્વેષ કરે કે નહીં? કોઈની વાત સંભળાય તો અંદરમાં શું રાગ દ્વેષ કરે કે નહીં? તો રાગ દ્વેષ માટે એ બધું ઉપરાસ કરે છે, એટલે એને અંતરાય એવું બંધાય કે બેરો થાય આગળ જઈને. એટલે એને સાંભળવું હોય તો પછી એને સાંભળવા ન મળે. એટલે જેટલું પોતે ખાલી સાંભળીને છોડી દે છે તો એને પછી
એવું કર્મ બંધાય કે એને આ ઇન્દ્રિય ન મળે, કેમ કે એને જરૂર નથી ને, એને છે તો એ નકામું છે એના માટે, તો ન હોય તો શું ફરક પડે. ત્યારે એવું લાગે, કોઈ બેરા હોય ને તો એવું લાગે કે આને તો સાંભળવાનું નથી, તો આને રાગ દ્વેષ પણ નથી. કોણે કીધું? એવું લાગે. એને પૂછો છે આ બેરા છે તો તમને તો રાગ દ્વેષ હશે નહીં ને, તમે તો વિતરાગ છો, મોક્ષમાં વ્યા જાઓ. એને તો ઈશારાથી જ વાત કરવાની. અરે એને સૌથી વધારે રાગ દ્વેષ છે. એ તો કેટલા અનુમાન કરે, આમ બોલતા હશે, આમ બોલતા, એ અનુમાન કર્યા, ઓલા બોલ્યો જ ન, ઓલો કઈક બીજું બોલી લો. હા, એ તો અનુમાન કરે. આપણે નથી સંભળાતું જ્યારે, તો આપણે બધું અનુમાન નથી કરતા કે આમ કીધું હશે, મારું કઈ ખરાબ કીધું હશે, કે નથી કરતા. કઈક ઓલા એકદમ ધીરેથી વાત કરતા હોય આ લોકો બે, હા, તો તને શું લાગે કે મારું સારું બોલતા હશે એવું લાગે કે શું લાગે તને? ચાલ મને કે. ચાલ મને તો કઈ દાખલો આપું છું ઘરનો. એવું તો કોઈ વિચાર્યું. અરે ભાઈ, તે વિચાર હમણાં તને જવાબ આવી જ જશે. એ તો બધા પિક્ચર લઈને, હોટલ લઈને એવી જ વાતો કરતા હોય, મારી શું કામ વાતો કરે? એમાં ખાલી મમ્મી એમ શબ્દ આવ્યો તો શું થાય? તો મમ્મી આ કરવાનું કીધું હશે એમ કે એમ આવે. એટલે શું છે કે આપણે નથી સંભળાતું, શું સિદ્ધાંત શું સાબિત કરવો છે કે સંભળાય નહીં ને તો તું એમ કહેશ કે એને રાગ દ્વેષ ન થાય. હું કહું છું સંભળાય નહીં તો વધારે રાગ દ્વેષ થાય. સંભળાય બરાબર તો કે આ તો એની મમ્મીની વાત કરે છે, મારી નથી કરતી. બરાબર સંભળાય તો ખબર પડી જાય ને. હવે એ કરતી હોય એની મમ્મીની વાત, ને તને ઓછું સંભળાય તો તું કે મારી વાત કરે છે. એક્ઝામ્પલ છે, આ તો ખાલી સમજવા માટે જ છે. हमको क्या करने का है कि हमको अंदर में आत्मा में से सुख प्राप्त करने की सच्ची भावना करना है. આમાં અઘરું શું છે મને એ નથી સમજાતું. સુખી થવું છે, સુખ જોઈએ છે, અને સુખ પોતામાં છે એમ ગુરુદેવે કીધું છે. તો આપણામાં છે ને આપણે મળી શકે એવું છે, તો શું પ્રોબ્લેમ શું છે આમાં? કે આ બધું અઘરું કેમ લાગે છે મને એ નથી સમજાતું. કારણ કે કઈ ફેરફાર નથી થતો. કર્યું કઈ નથી, કર્યા વગર અત્યારે હમણાં આપણે સત્સંગમાં તો સાંભળવાથી ફેરફાર નો થાય. અને પછી એનો વિચાર અને એનો પ્રયોગ બી કરીએ ને તો બી થોડીક વાર કઈક એમ લાગે છે, પણ એ સાચું ખોટું નથી ખબર પડતી. ખોટું જ છે, મને ખબર છે. જે વસ્તુ આપણે જોઈ છીએ એ વસ્તુ તને ન મળે તો શું થાય? આકુરતા થાય. થાય છે તને આત્મ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના હોય, નથી થતી તો એટલે નથી તારે જોતું એમ નક્કી થાય છે. એટલે જે આકુરતા સુધી નથી પહોંચ્યા, કારણ કે જોઈ તો થાય ને આકુરતા. આપણે કઈ જોતું ન હોય તો શું આકુરતા થાય? ના જોઈ છે, પણ જો હવે અત્યારે કાંઈ બી રાગ દ્વેષ થયા હોય કે દોષ થયો હોય કે આપણે એમાં નજર નાખી અને પરિભ્રમણમાં પણ વિચાર કરી નજર નાખી, પણ એ બધું થોડુંક વખત ચાલે છે, પછી નથી ચાલતું. પછી તો આપણે બીજા કામમાં ખોવાઈ જાય છે ને, આપણે સંસારના કામમાં ખોવાઈ જાય છે ને. ટીવી જોવામાં, આજે ઓલાનું મરણ થયું, કેટલા વર્ષે થયું, આપઘાત હશે કે શું હશે, તો મારી નાખ્યું હશે, આમ હશે. આપણે એને એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે એનામાં કે આપણે આપણો વિચાર કરવાનો ક્યાંથી આમાં ટાઈમ મળે? કેટલા કલાક જોયું આપણે એનું, કેટલું શોધ્યું, અને પોતાના આત્મા માટે કેટલો ટાઈમ આપ્યો પ્રયોગનો. જેની સાથે આપણે કઈ લેવા દેવા નથી, આપણે શું ફરક પડે? એમાં એમ વિચાર આવ્યો કે આને આપઘાત કર્યો છે, આ બિચારો મરીને ક્યાંક ગયો હશે,
અને આવા આપઘાતના પરિણામ સાચું બોલ, કેમ મરીને ક્યાં મરીને જઈશ? હા ખોટું બોલ. ના હું તમને સાચું કહું છું આ જોતા એક જ વિચાર આવ્યો કે આ મરીને બિચારો ક્યાં ગયો હશે ઈ તો બિચારો જાય જ અને નુકસાન. આને અત્યારે આવા પરિણામ જો કેમ ભાઈ થયા સ્વર્ગમાં તો જાય નહીં, મનુષ્ય તો થાય નહીં. ચાલો. આ તો બે બે ગતિ જ તો રહ્યા. આપણા માટે બી અઘરું છે આ મળવું, હા. તો એને કેવી રીતે મળે? અરે એટલે સમજો, આમ જરાક સિરિયસ થાવ. ગુરુદેવે શું કીધું છે? આ વેપાર કરે છે, આપણા લોકોની વાત કરી છે કે દારૂ માંસ તો નથી આ લોકોને, શું પણ વેપાર આદિમાં રોકાણા છે. ધર્મનો કાંઈ રસ નથી, સત્સંગ નથી 4 કલાક, એ બધા તિર્યંચમાં જ આવવાના છે. તો ઓલાનું શું હવે? એને તો કાંઈ કક્કો નથી ખબર. ધર્મ ગુરુદેવે તો આમ કીધું છે, પછી શું કરું? તો આપણું ઠેકાણું જ્યાં નથી, એનું કેવી રીતે હોય ઠેકાણું? હોય નહીં પણ થોડુંક આવું સમજ્યા છે એટલે એવા ભાવ ને એવા વિચારો બરાબર થઈ છે. ગયા કે મરીને બિચારો ક્યાં ગયો હશે ને હવે આવા પરિણામ એને કેમ આપઘાતના થઈ રહ્યા. એ કેમ કે એને સત્સંગમાં રસ ન લીધો, સત્સંગની ભાવના નહોતી. એવા સત્સંગ જ્યારે એને ક્યારે ભૂતકાળમાં સાંભળ્યું હશે ત્યારે એને કંઈ ગેણકાર્યું નહીં, ત્યારે બેઠો બેઠો સંસારના વિચાર કરતો હોય તો એને ભવિષ્યમાં એવો મળે નહીં, એટલે એ પછી આવું બધું મળે. બધું આપણા ભાવથી જ છે. બધું જે બી રિઝલ્ટ છે એ આપણું પોતાનું જ પ્રોડક્શન છે. આપણે જ એના પ્રોડ્યુસર છીએ. આપણે જેમ કર્યું છે એમ આપણને મળે છે. हमको अपनी भावना में सतत रहना है. संसार के कार्य करते हुए हमको अंदर में आत्म प्राप्ति की भावना में सतत रहना है और भावना को और बढ़ानी है. फिर परिस्थिति जो हो सो हो, बाहर में कुछ भी हो, परिस्थिति के वसात किसी भी परिस्थिति में हमारी भावना कमजोर नहीं होनी चाहिए. संसार में गमे ते प्रसंग थाय, बार में गमे ते एक्टर मरी जाए कि गमे ते थाय, पण आपणी भावना में कई फरक पड़वो न जोईए. आत्मा प्राप्ति एम के छे. परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति के वसात बाहर में कुछ भी हो, उसमें हमारी भावना कमजोर नहीं होनी चाहिए. केम के આપણને કઈ લાગે વળગે નહીં એમ કરીને એનાથી જુદું પડી જવાનું, સ્વાર્થી બની જવાનું. મારું શું, હું મરીને ક્યાં જઈશ એનું મારે પહેલા કરવું જોઈએ. એનું ગમે તે થયું, એ ન જાય સ્વર્ગમાં જાય તો તને શું ફાયદો? શું ફાયદો? એટલે એનું શું આપણે વિચારવું? આપણો વારો કેદી આવશે? દુનિયા આખીનો વિચાર આપણે કરી છે. અમે જેટલું આવે બધાનો વિચાર કરી છે. આનું શું, આનું શું, આનું શું, આનું શું. પણ મારું શું? મારો દા ક્યારે? દા બધા રમતા હોય ને, બેટિંગ કરતા હોય તો કે મારો ભાઈ બેટિંગનો ટાઈમ ક્યારે આવશે ભાઈ? એક્ઝામ્પલ, એને દા કે દા, માય ટર્ન, વેન ઇટ ઇઝ ટર્ન. આખી દુનિયાનો ટર્ન આવે છે. આનું વિચારે, આનું વિચારે, આનું વિચારે, આનું વિચારે, આનું વિચારે, આનું વિચારે, ઓલાનું વિચારે, બાજુવાળાનું વિચારે, એની બાજુવાળાનું વિચારે, વેવાઈનું વિચારે, વેવાણનું વિચારે, બધાનો વિચાર કરે. પણ પોતાનો વારો ક્યારે આવશે? પોતે પોતાનો વિચાર ક્યારે કરશે? અનંત કાળથી બીજાનો જ વિચાર કર્યો છે અને એમાં જ રાજી થઈ જાય. આનું આમ, આનું આમ, આનું આમ, આનું આમ.
તો એનું ગમે તે હોય એમાં તારું કેવી રીતે સારું થાય? એક વાર તો દુનિયાને ભૂલી જવાની જરૂર છે જો આ કામ કરવું હોય તો. મારે કાંઈ જાણવું જ નથી, એની બદલે આપણે બધું જ જાણવું છે. હા, એનું શું થયું, ઓલાનું શું થયું, બાજુવાળાનું શું થયું, એના ઘરમાં કોને કોને આવ્યું. અરે ભાઈ, આપણે શું જેટલું સંસારનું ઓછું જાણીએ એટલું આપણા માટે સારું, કેમ કે એટલા તો રાગદ્વેષ ઓછા થઈ જાય. ને તે જેટલું સંસારનું જાણી બધામાં આપણે રાગદ્વેષ ને મોહ તો કરવાના જ છે કે નહીં કરી. જેમ આપણે લોકો લોકડાઉનમાં અહીંયા બેઠા છીએ, બહાર જતા નથી, કેમ? Why you not going on? હા, શું છે કરવાનું? હા, તો એમ હવે લોકડાઉનમાં બેસી જવાનું છે કે મારે મારું જ કરવું છે. જો હું બહારમાં કોઈનો વિચાર કરીશ ને તો મને વાયરસ આવી જશે. સંસારની રુચિ મારી વધી જશે. એ મોટું વાયરસ છે કોરોના કરતા બી. हमारी भावना कमजोर कभी भी नहीं होनी चाहिए, અને એ ભાવનાને ચાલુ રાખે અને વધે એના માટે સૌથી ઉત્કૃષ્ટ સાધન સત્સંગ છે. થોડી પણ ભાવના થવાનું કારણ સત્સંગ છે, થયેલી ભાવના ચાલુ રહી એનું કારણ પણ સત્સંગ છે, અને જેટલી ભાવના છે એમાં વધારે થાય એનું બી કારણ સત્સંગ છે. એના વગર અસત્સંગ છે, એમાં ભાવના તૂટી જ જાય. થોડી બી હોય એ પણ ચાલી જશે. यह हमारे बस की बात है. શું પેલા તો એક નક્કી કરી નાખવું છે કે આત્મજ્ઞાનનું કાર્ય છે ને એ હું કરી જ શકું. મારા બસની વાત છે. बस माने हिंदी में बस में, मेरे बस में, कब्जे में, मेरे कंट्रोल में है. बस शब्द से in my control, I can handle it. એને બસ કે ઇટ્સ ઇન કંટ્રોલ. આપણે કહે ને આને कोरोना वायरस आया लेकिन कंट्रोल में है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बची जाता. डॉक्टर कहे कि नहीं, नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, थोड़ा दवाई से ठीक हो जाएगा. हाँ, એના કબજામાં, એના કંટ્રોલમાં છે. એમ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું મારા કંટ્રોલમાં છે, હું કરી જ શકું. એવું ક્યારે પણ ભૂલવાનું નહીં. ये हमारे बस की बात है और हमारा अभिप्राय भी शुरू से ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए संसार की, रोग आवे, पैसा चाલ્યા જાય, તોફાન થાય બારમાં, અર્થક્વેક થાય, વોલ્કેનો આવે, गमे ते आवे ने, लेकिन मेरी भावना में फर्क पड़ने वाला मारा में कोई फर्क नहीं. હું આ કામ પૂરું કરીશ જ, કભી ભી નહીં પડેગા. એટલે મુમુક્ષુ આટલા જોરથી શરૂ કરે છે એટલે જ એનું કામ પૂરું થઈ જાય છે. ऐसी दृढ़ और बलवान अचल भावना रहने से, આવી ભાવના એવી દ્રઢ એટલે ક્યારે બી ચંચળતા એમાં ન આવે, વધે ઘટે નહીં, જેટલી છે એટલી રહે અને પછી સ્ટેબલાઇઝ થાય અને વધે. થોડીક થાય વહી જાય, થોડીક થાય વહી જાય, એમ નહીં. હવે અહીંથી બહાર જાય એટલે બધું પતી ગયું, હવે મારે નથી કરવું કાંઈ, હવે મારે સંસારનું કરવું છે. વળી બાજુ સાંભળે તો એમ થાય કે ના ના આ તો કરવું જેવું છે, કરવા જેવું છે.
વળી બારમાં કઈ પ્રસંગ એવો આવે તો કે તે જવા દો ને નથી કરવો, એમ નહીં કે છે. દ્રઢ અને બળવાન અચળ ભાવના, ચલાયમાન થાય એમ નહીં, चंचल भावना नहीं, रहने से पूर्व कर्म के कारण से जो भी संयोग बने है उनके ऊपर आरोप नहीं जाएगा, नहीं तो एना पर दोष नाखी देશે. કામ થયું ને હવે એટલે હું કેવી રીતે કરવું, સમજાય? કોકને ગોતા જ કરે કે આના ઉપર નાખો હવે દોષ, મારે તો કરવું છે. કોકને પકડે, આ જો આવી રીતે કરે તો હું કેવી રીતે કરું. हमें दोष आरोपण कभी भी नहीं करना है. कोई बीजा ऊपर, प्रसंग ऊपर, व्यक्ति ऊपर मारे दोष आरोपण, आरोपण એટલે બ્લેમ મારે કરવું નથી. મારા ઉપર જ બ્લેમ છે, હું ન કરું તો. और आरोप नहीं करने की शिक्षा ज्ञानी की है. ज्ञानी ने आ शिक्षा आपी है कि किसी के पर तुम तुम्हारा दोष का आरोपण नहीं करो. तुम नहीं करते हो ये तुम्हारा ही दोष है. हमको सिर्फ हमारी भावना को संभालना है. આપણે આપણું ભાવના આપણી વધે એ જ આપણું कार्य है. इसलिए पूर्व कर्म का एकांत हमको लागू ही नहीं पड़ता. पूर्व कर्म गमे ते हो, गमे ते संसार में परिस्थिति आवे, मने कांई फरक पड़वानो नहीं. हूँ तो मारू काम पूરું કરીશ જ, એવી શિક્ષા જ્ઞાનીઓએ આપી છે મુમુક્ષુને. હવે બીજો પોઈન્ટ, पुरुषार्थ की जय नहीं हुई ऐसी निराशा का स्मरण न कर. कोई लोग ऐसा कहते हैं, अभी कोई लोग में अपने लोग ठीक है नहीं जुआ कि पुरुषार्थ तो हम करते हैं. पुरुषार्थ એટલે અહીંયા प्रयास, हम तो प्रयास करते हैं, बहुत करते हैं. કેટલું કરું છું તો ઘણું પ્રયાસ કરું છું, लेकिन क्या करे, कार्य तो होता नहीं है. एम हारी जाए. हम हार जाते हैं, पुरुषार्थ करके भी हम हार जाते हैं. पुरुषार्थ तो मारो चालू જ છે, અંદરમાં મારો પુરુષાર્થ તો ઘણો છે. તમને ખબર ન પડે કે અમારા અંદરમાં કેટલો પુરુષાર્થ ચાલે છે. શું અમારે કેવું બી નથી તમને, પણ કામ તો કઈ થતું નથી. હારી જાય છે અમે અંતે. રાગ દ્વેષ અને મોહ કરી નાખી છે. કાંઈક એવો પ્રસંગ આવે એટલે અમે ભૂલી જઈએ છીએ આ કે અમારે રાગ દ્વેષ ને મોહને છોડવાનો છે. એની જગ્યાએ અમે રાગ દ્વેષ ને મોહ કરી નાખી છે, हारी जाए છે. हमारा पुरुषार्थ का विजय नहीं होता है. विजय सक्सेस नहीं हो रहा है ऐसा लगता है. तो कृपाळुदेव एम कहे છે કે ऐसा स्मरण भी नहीं करना. आओ બધું याद नहीं करो. क्या कहते हैं कृपाळुदेव कि ऐसा स्मरण भी नहीं करना चाहिए कि मैं आटली मेहनत करी પણ એ વખતે તો હું ફેલ ગયો, क्योंकि उसमें निराशा आती है. આવો વિચાર કરે એટલે શું થાય? નિરાશા. નિરાશા મને आशा तो ऑपोजिट. मैं काम कर सकता हूँ ऐसी आशा छूट जाती है, निराशा हो जाती है, डिस्पेयर. तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कठिन है काम, मारू काम नहीं है.
હું ન કરી શકું, એમ નિરાશ થઈ જાય કે મેં તો આટલી મહેનત કરી પણ કાર્ય થયું નહીં, હું તો ફેલ ગયો છું. मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने पर भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है. આ બધું કૃપાળુપણની વીટીમાં ખબર હતી કે આવું બધું વિચારશે, નિરાશા આવશે, કે હું નહીં પણ આમાં એકે વાત નથી તો કયો આવું જ છે. હા, એ જ કહું છું કે આવું જ છે. ત્યારે આટલા 150 વર્ષ પહેલા પણ એમને એ લખ્યું. કેમ? એનું કારણ છે કે કેવી રીતે લખ્યું એમ તારો પ્રશ્ન છે. એટલે કે પોતે કર્યું, પોતે ફેલ ગયા, પછી એમાંથી પોતે રસ્તો કાઢ્યો અને આગળ વધ્યા. એટલે એને ખબર છે કઈ કઈ જગ્યાએ માણસ ફેલ થવાનો છે. કેમ કે પોતે ફેલ થયા હોય અને પોતે પછી કેવી રીતે કામ કર્યું, જેને કામ કર્યું છે ને એને બધું જ ખબર હોય. કેમ કે એને બી જ પ્રોબ્લેમ આવ્યો જે તને આવ્યો છે. કોઈ પણ જીવને સેમ પ્રોબ્લેમ આવે. રોટલી બનાવી હોય જેને પણ બધાને, એને જે તને પ્રોબ્લેમ બનાવવામાં આવ્યો એ જ આવે એને. અને એમાંથી તે કેવી રીતે રસ્તો કાઢીને બનાવી ગોળ સરસ ફૂલેલા દડા જેવી, એ બધો પ્રોસેસ તને ખબર છે. હવે બીજો જયારે ચાલુ કરે તો તું એને કહે જો તને આ પ્રોબ્લેમ આવશે, તું રોટલી બનાવવાનું પેલા છે ને તારે ગોળ જ નહીં થાય. તને ખબર છે કે તને ગોળ નહોતી થઈ પહેલી રોટલી, એટલે તને બધી ખબર હોય. એમ કૃપાળુદેવ પોતે જે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એમાં એમને જે કઠિનાઈ આવી એ બધી બીજા જીવને આવે છે એ જ આવી છે. પણ એમને નિર્ણય હતો, ભાવના હતી કે મારે આ કરવું છે, તો એને રસ્તા મળી જ જાય અને એનું કામ થઈ ગયું. પણ ઉંમરે કેટલી નાની છે અને ત્યારે પણ એને આ બધી વસ્તુ ખબર છે. આટલી નાની ઉંમરમાં એને ખબર છે કે જે લોકો કરશે એને 23 વર્ષે થયું ને એને સમય દર્શન. 24 શરૂઆતમાંથી. હા 24. તો એના 19 વર્ષે થયું એનું શું લખ્યું છે ને, એમના વચન લેશું તો એમાં આવશે. આ તો કૃપાળુદેવના વચન છે. વેંચીના વચનામૃત કાલે આપણે લીધું ને, એમાં લ્યો તો એમાં તો બધું એનું આવશે. આપણે નહીં કરી આટલી બધી તકલીફ આવશે બધું જ ખબર છે. કરતા કરતા આપણે એમ વિચારવું જોઈએ કે આ હું ગોતીને મરી જાય તો મને ખબર પડે જ નહીં. આ તો આમને રસ્તો આપી દીધો કે આમ ભાવના વધારો એટલે આ સરખું થઈ જાય, આનું આમ કરો એટલે આ રેડીમેડ બધું આપી દીધું છે. ભૂખ લાગી છે અને ખાવાની થાળી બરાબર ભરી છે. હવે કહે છે કે મને ખાવાનો પુરુષાર્થ નથી થતો, તો હવે એને કરવું શું? તો એને ભૂખ જ નથી લાગી. એને ખાવા માટે કોશિશ કરવી પડે. તો ખરેખર એને ભૂખ નથી લાગે. ભૂખ લાગે વાળાને તમે રોકી જ ન શકો, ખાવા જ મળે. એમ જેને સુખી થવું છે એને તો આ બધી વાત અમૃત જેવી લાગે. એને તો કાનમાં અમૃત જેવું લાગે. ઓહો, અચ્છા મારે આમાં એટલું જ કરવાનું છે. હવે જેને પહેલા કર્યું હોય એને તો કેટલી મહેનત કરવી પડે ને. હવે એને બધાને કીધું તો બધા માટે બહુ ઈઝી થઈ ગયું ને. હા, આ કોરોના વાયરસને આપણે વેક્સિન નથી શોધી તો બધા લોકો હેરાન છે. બીજા બધા ડિઝીઝની વેક્સિન આવી ગઈ તો આવી જ રીતે શોધખોળ કરતા કરતા એ વેક્સિન કાઢી હશે ને કે નહીં? મલેરિયાની હોય કે જેની બી હોય, ટીબીની હોય, તો આ બધી વેક્સિન આવી રીતે જ પેલા બધા લોકો મહેનત કરી, કેટલાય મરી ગયા હોય લઈને, કેટલા બચી ગયા હોય, એ બધું એ લોકોએ કર્યું. પછી ફાઇનલી એક વેક્સિન બની. તો આપણે જ્યારે થાય એટલે સીધી વેક્સિન લઈ લઈએ એટલે પતી ગયો આપણે કે નહીં? એમ આ વેક્સિન બની ગઈ છે આત્મજ્ઞાનની, તમે લઈ લ્યો.
તો આપણે થોડો વિચાર કરીએ, આપણે કોરોનાની વાયરસ બન્યા પછી કે આને કેવી રીતે બનાવી હશે, એને કેવી રીતે ખ્યાલમાં આવ્યું કે આમ બનાવવું, એ બધું આપણે વિચાર કરી કે આપણે સીધી વેક્સિન લઈ લઈ, કારણ કે વિચારમાં આપણું પછી કોરોનામાં જ મરણ થઈ જાય જે દવા ન લઈ તો. બરાબર છે. એમ આના વિચાર બહુ કરવાથી શું ફાયદો, આપણે શું કરવાનું છે એમાં લાગી જવું જોઈએ. એટલે કે પુરુષાર્થ આપણે કરતા હોઈએ અને આપણું કાર્ય ન થતું હોય, જે કરવું છે એ ન થતું હોય, તો કે જે નિરાશા નહીં કર, કેમ કે આપણે નિરાશા કરવાના છીએ, આપણે ડિસ્પેર થઈ જશું, હારી જશું. તો આપણને માર્ગદર્શન આપી દીધું કે ડોન્ટ ડુ ધેટ. કેટલું સહેલું કરી નાખ્યું છે. અમને તો એમ લાગે છે કે આટલું બધું સહેલું કરીને આપી દીધું છે. પ્રોબ્લેમ અને એનું સિમ્ટમ અને એની દવા બધું ત્રણેય આપી દીધું. તું પુરુષાર્થ કરીશ, ઓકે, તો તું ફેલ જઈશ, તો તું હારી જઈશ, એ પ્રોબ્લેમ. તો શું કરવાનું કે નિરાશા નહીં કરતો, એમ અંદરમાં રાખજે કે તારું કામ થશે જ. આ બી આપી દીધું, દવાએ આપી દીધી, દર્દે બતાવી દીધું, બધું કરી દીધું. क्योंकि उसमें निराशा आती है कि मैंने तो पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ करने पर भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है. आ तो जो प्रयास करता हो एना माटे આપણે પ્રયાસ કરતા હોય તો આપણને લાગુ પડે, આપણે ખાલી સાંભળતા હોય તો આપણને ન લાગુ પડે. આ તો જે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એના માટે આ માર્ગદર્શન છે કે ક્યારે બી એ લોકોને નિરાશા થાય તો નિરાશા હારી જવું એમ નહીં કરવું. ऐसा बन सकता ही नहीं કે પુરુષાર્થ કોઈ કરે અને એ ફેલ જાય, એવું ક્યારે બને જ નહીં. પ્રયાસ કરવા વાળો સક્સેસ જ જાય, ક્યારે બી ફેલ જાય જ નહીં. क्या ऐसा बन सकता नहीं. प्रयास जितने अनुपात में, अनुपात માટે એટલે જેટલો જોઈએ, એટલે કોઈ બી કોરોના વાયરસ હોય કે હેડેક હોય કે ડાયાબિટીસ હોય, એ જેટલો ડિઝીઝ છે એ જ પ્રમાણે ટેબ્લેટ હોવી જોઈએ, એટલા સ્ટ્રેન્થની હોવી જોઈએ. વધારે આપી દો તો એ પ્રોબ્લેમ, ઓછો આપો તો એ પ્રોબ્લેમ. એટલે જ આપણે ડોક્ટર પાસે જવું પડે. આપણને ખબર પડી જાય કે આ ડાયાબિટીસ છે તો મેડિકલ શોપમાં પૂછે કે ડાયાબિટીસ કે लिए क्या है, તો એ 10 ટેબ્લેટ બતાવી દે, એ લઈ લો, ગ્લુકોબે, એ વો આ તે. પણ આપણે લઈ ના શકીએ. લઈ શકાય? ખાવા માંડી જાય ત્યાં ત્યાં ન થાય. હવે કેટલી લેવી, કેટલી વાર લેવી, એ પછી કોણ ડિસાઈડ કરે? એના માટે ડોક્ટર પાસે જવું પડે. બરાબર છે કે ભાઈ તમારો ડિસીઝ આટલું છે તો તમે આ સ્ટ્રેન્થની દવા લ્યો, સવારે એક લ્યો અને સાંજે એક લ્યો. એટલે આપણે પૂછીએ આફ્ટર ફૂડ કે બિફોર ફૂડ, એટલે કેમ કરવું પડે. પછી આફ્ટર ફૂડ વાળી તમે બિફોર ફૂડ લઈ લ્યો તો આ બે ની બે જ લ્યો, પણ બહુ થાય. તો એ બધું આપણે બરાબર સમજી છીએ, ત્યાં અહીંયા જ પ્રોબ્લેમ આપણને આવે છે. ત્યાં બરાબર બધું સમજી જાય છે અને કરી છે. ન ગમે કોને ગોળી લેવી ગમે છે? ગમે છે કોઈને? ગમે છે? કોઈ લે છે કે નહીં? અહીંયા શું કહે છે કે हमारा जितना प्रयास होना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कम होता है, तो कार्य भी कम होगा.
થોડું કરે અને માને કે બધું થઈ જવું જોઈએ. એક પ્રવચન સત્સંગ સાંભળે તો કે મને આત્મજ્ઞાન થઈ જવું જોઈએ. એમ ન થાય. તને મફતમાં કાંઈ નથી મળતું, સંસારમાં નથી મળતું. કે એકવાર હું એક્ઝામ લખું તો પછી મારે ક્યારેય એક્ઝામ ન લખવી પડે, સીધી ફાઇનલ મને ગ્રેજ્યુએશન આપી દેવું જોઈએ. તો કે એમ સ્કૂલમાં નથી થતું ને કોલેજમાં નથી થતું, દુનિયામાં નથી થતું, ક્યાંય નથી થતું. जितने अनुपात में, अनुपात माने प्रमाण से, જેટલો પ્રમાણે જેટલું જોઈ, जितने परिमाण એટલે प्रमाण में पुरुषार्थ होता है उतने परिमाण में कार्य होता ही है. એટલે જેટલો એને પ્રયાસ કર્યો એટલું તો કાર્ય નિયમથી થાય જ છે. એટલે જેટલું કાર્ય થયું એટલો જ એને પ્રયાસ કર્યો છે એમ નક્કી કરવું જોઈએ. પોતે કેટલું કાર્ય થયું એ તો ખબર પડે છે કે મારું આટલું થાય છે, મને તો યાદ નથી રહેતું, કે મને ક્યારેક યાદ આવે છે, કે મને ઘણું યાદ રહે છે, મારો પ્રયત્ન ઘણો થાય છે. તો એ તો એને ખબર પડે. તો એને એમ નક્કી કરવું છે કે મારો પુરુષાર્થ પણ આટલો જ છે. પુરુષાર્થ વધારે છે અને કાર્ય ઓછું આવે છે એમ કદી બનતું. लेकिन पुरुषार्थ नहीं होवे, હવે પુરુષાર્થ નથી કરતો और विकल्प के विचार करे और उसको प्रयास मानकर बैठ जाए. કંઈક વિચાર કરે આત્માનો એટલે માને કે મારો તો પ્રયાસ થઈ ગયો, મેં તો પ્રયાસ કર્યો. તો એક વિચાર છે. પ્રયાસ શું છે? અઘરું લાગે છે, એવું લાગે છે. કારણ કે જે પ્રયાસ કરીએ એને વિકલ્પ પાછો કહેવામાં આવે છે. પ્રયાસ ને વિચાર ને વિચાર જે કરી છે ને કે આ ભૂતગલ છે એમ વિચાર કર્યો, આ જીવ નથી, તો એ કઈ પ્રયાસ નથી. કઈ એક વિચાર છે. એટલે એ વિકલ્પ માં વિચાર નું બીજું નામ વિકલ્પ. એક વિચાર આવ્યો ક્યારેક એટલે એમાં સુખ નથી એમ જોવું, એ મારું નથી એમ પ્રયાસ કરવું, એનાથી કોઈ મને સુખ મળશે નહીં, એમાં મારાપણું છોડવું, કરતાપણું છોડવું, સુખ બુદ્ધિ છોડવી, આ બધું પ્રયાસ કરવો જોઈએ ને. એમાં ખાલી એક વિચાર કરી નાખ્યો કે આ પૂતગલ છે તો એને એ પ્રયાસ માની લે. તો ભાવનાને શું માને? ભાવના એટલે કઈ જોઈ છે સુખ, પછી એનો પ્રયત્ન કરે સુખી થવા માટે. ભાવના પરની વસ્તુ મેળવાને ઈચ્છા કહેવાય છે, અને આત્માને મેળવાને ઈચ્છા નથી કહેતા, ભાવના કહે છે. શું પારકી વસ્તુ છે એને મેળવવાની ઈચ્છા કહે છે, પોતાની જ વસ્તુને મેળવવાને ભાવના કહે છે. પોતાની વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા નથી કહેતા, પૈસાને મેળવવાની ભાવના એમ ન બોલે. અને પૈસા મેળવવાની ભાવના એ ખોટું છે લાગ્યું. એને પૈસા મેળવવાની ઈચ્છા છે એમ કહેવાય. એવો શબ્દ છે, એમાં કઈ બહુ ગભરાવાની જરૂર નથી. પોતાનું જે છે એ જ મેળવવા માટે એને ભાવના કહેવાય. પોતાનું નથી એવું પૂતગલ જે છે એને મેળવવું છે અને ઈચ્છા કહેવાય. ઈચ્છા કરી કે મારે આ જોઈ છે સંસારમાં, પછી નવરો બેઠો જોઈએ આમ, પછી એના માટે કઈ મહેનત ન કરે, પ્રયાસ જ ન કરે, સામે વાળાને કહે નહીં કે મારે જોઈ છે, અને કંઈક આવી જવું જોઈએ, તો ક્યાંથી આવે? એટલે ખાલી ઈચ્છા છે ને સાથે પણ પ્રયાસ જોઈ કે નહીં મેળવવાનો નથી સમજાતું. તો હું શું કરું? સામાન્ય તો પછી આમ બી આવે છે ને
2-3 દિવસ પહેલા એમ પણ આવ્યું ને કે આપણા પૂર્વ કર્મ અનુસાર વસ્તુ હશે એ તો તો આપણને દાખલો મળશે. છે, આ તો દાખલો છે. આત્મામાં પૂર્વકર્મ છે જ નહીં ને. અહીંયા બી આપણને ખબર હોય પૂર્વકર્મ અનુસાર, તોય આપણે તો માગી છે ને. તારે પાણી પીવું હતું તો ઓલાને કીધું કે નહીં? કુપુ સામે એક ગ્લાસ ઠંડુ પાણી લ્યો. હું કાંઈ કીધું પૂર્વકર્મ પ્રમાણે આવી જશે એમ રાહ જોવી છે ને. ઈ કોઈને ખબર જ ન પડે ને કે અરે મારે ભાઈ, પીવું છે. એ એટલે કહેવાનું. અને હવે એ પૂર્વકર્મ પ્રમાણે જ આવે એમ માનવાનું. પછી કીધું નહીં લાવ્યો એટલે આવ્યું એમ નહીં માનવાનું. હા, પણ કીધા વગર ઓલો ક્યાં લાવે છે? એને ખબર જ નથી કે મારે જોઈ છે. તો એ વાત નથી. વાત જે વાત કહેવાની છે એ સમજવાની જરૂર છે. બાકી એ બધું ડિસ્કશનમાં તો આખું વરસ નીકળી જાય. બધા ડિસ્કશન કરીશ તો એ જ્યારે આ તું એ માગેશ ને એ આપે છે ને સમજીને, માટે પાણી નથી આવતું. હવે ક્યાંય તને હું ડિટેલમાં જાઉં બધું એ સિદ્ધાંત. એ તો ઉપરથી તમે લોકો સમજો તો બસ છે. એને મનમાં થયું કે હું પાણીનો ગ્લાસ દઉં, માટે એ પાણીનો ગ્લાસ નથી દેતો. ચાલ ને હવે, આ તો ઘણું ઊંડું છે. પણ આટલું સમજવાનું છે ખાલી કે આપણા નસીબમાં પૂર્વકર્મ પ્રમાણે પાણી ઠંડુ હોય તો આપણને મળે, ન હોય તો ન મળે. એક સામાન્ય વસ્તુમાં પણ આમ જ છે, તો બાકી દુનિયાની બધી વસ્તુમાં આમ છે. બધું સાંભળે, શું કરવાનું છે શું નથી, એનો વિચાર કરીને એમ માને કે પ્રયાસ કરે છે. પણ એમાં એવું છે કે મારે તને મારું નથી ગઈ કે જોવાનું, તો એ આખો દિવસ જોવાની રીતે ટ્રાય કરે, એ પ્રયાસ. એટલે એ જેમાં જીવવાનીમાં આવે છે એ ફોલો કરે પોતાની લાઈફમાં, એ પ્રયાસ. ખાલી વિચાર કરે કે આ જીવ છે, આ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરતું નથી, એ વિચાર. પણ એને લાગે કે એ પ્રયાસ કરે છે. આનાથી તો સહેલું કંઈ કરાય એવું નથી. આ સૌથી સહેલું છે. આ બધું સમયસાર ને બધું લ્યો તો તમને તો એક વસ્તુ અંદરમાં ઉતરે નહીં. આ જો ન ઉતરે તો આપણે અપગ્રેડ કરવું પડશે. ક્લાસમાં જે ભણવાનું છે એ તો એમનેમ છે, એનો જે કરિક્યુલમ છે, આપણે પોતાને અપગ્રેડ કરવું જોઈએ. એ લેવલમાં કંઈ આપણું કરિક્યુલમ આપણા લેવલમાં ન હોય તો મને તો આટલું જ આવે છે તો તમારે આટલું જ ભણાવવાનું એમ હોય કોઈ દિવસ? આપણે એ લેવલમાં આવવું પડે. એમ આટલું મિનિમમ લેવલમાં આપણે ન આવીએ અને સંસારમાં આપણે બધી ઇન્ટેલિજન્સ બતાવીએ તો એની શું વેલ્યુ છે? હવે શું થાય છે કે તે પ્રયાસ કરે છે ને જીવ, એમાં એ ડબલ પ્રયાસ કરે છે. એક સંસારની વસ્તુને મેળવવાનો બી સાથે પ્રયાસ કરે છે અને એક પોતાના આત્માને મેળવવા માટે બી પ્રયાસ કરે છે. એટલે પ્રયાસ ડિવાઈડ થાય છે. શું થાય છે? ડિવાઈડ. સંસારમાં બધી જગ્યાએ પોતાનો પ્રયાસ લાગે છે અને આ બી એને કરવું છે એટલે એનું કામ નહીં થાય. પણ જેટલો એને પ્રયાસ અવેલેબલ છે સંસાર પ્લસ આત્માને મેળવવાનો, એ ટોટલ છે, એ બસ છે આત્માની પ્રાપ્તિ માટે. દરેકને જે પ્રયાસ છે એ બસ છે એને આત્મજ્ઞાન થવા માટે. પણ એટલી કન્ડિશન છે બધું પોતામાં વાપરવાનું છે, બીજામાં નહીં વાપરવાનું. આ એક કન્ડિશન છે. શું કીધું? પોતા માટે જ વાપરવાનું. પણ જેટલો છે એટલો બસ છે, એ પેલા સમજવાનું છે. એટલે થર્મલ જારનો આપણે એક્ઝામ્પલ આપીએ છીએ. થર્મલ જાર આવે છે ને, ખબર છે? યુ સીન થર્મલ જાર? ચા કોફી રાખે ને,
તો એમાં કેટલા ટેપ હોય? ટેપ ટેપ જોયું નથી? ચા કોફી ખાજો. એમાં કેટલા ટેપ હોય? 1 હોય. બરાબર છે. એટલે એ પ્રમાણે એમાંથી ફ્લો આવે, ટીનો કે કોફીનો ના. હવે એમાં કોઈ 6-7 ટેપ નાખી દે, એક્ઝામ્પલ, કોઈ નાખશે નહીં, અને બધાય ટેપ ખોલી નાખે, તો એક ટેપમાં જે ફ્લો હતો પહેલા, હા, એમાં શું થાય? ચેન્જ ઓછો થઈ જાય. થઈ જાય ને. હા, તો એમાં ફ્લો વધારવો હોય તો બધા ટેપ બંધ કરીને એક જ ટેપ ખુલ્લું રાખવું. એમ આત્મામાં પુરુષાર્થ છે ને, એમાં સંસારના બધા ટેપ ખુલ્લા રાખ્યા છે. હા, અને આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે બી એક ટેપ ખુલ્લો રાખ્યો છે, એટલે એને આત્માની પ્રાપ્તિ ન થાય. એને શું કરવું જોઈએ? બાકીના બધા ટેપ બંધ કરી દેવા જોઈએ અને એક જ ટેપ ખુલ્લું રાખે, એટલે જેટલો પુરુષાર્થ છે બધો આત્મ પ્રાપ્તિમાં લાગે, એટલે એને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. હવે એ કરવું કેવી રીતે? તો કે સંસારની વસ્તુ પ્રયત્નથી મળતી જ નથી ને, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? એ વિશ્વાસ જો જીવને આવી ગયો કે પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે જે મળવાનું છે એ મળશે, નહીં મળવાનું નહીં મળે, મારે શું પ્રયત્ન કરવો? એટલે એ ખોટો જે પ્રયત્ન કરે છે એ બંધ કરી નાખે, એ ટેપ બંધ કરે, અને જેટલું અવેલેબલ પાવર છે એ બધો જ પોતામાં લાગી જાય, તો એને આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય ને આત્મજ્ઞાન. હવે આજે આમ કરે કે કરોડો ભવ પછી કરે, પણ આ કર્યા વગર એને આત્મજ્ઞાન નહીં થાય. જ્યારે એને કરવું હોય ત્યારે કરે. એક જ સ્ટેપ એનો ખુલ્લો રાખવો પડશે, અને એ ઈઝી છે, કાંઈ ડિફિકલ્ટ જ નથી. જો એને ખબર પડી ગઈ કે મારા નસીબ પ્રમાણે મને મળશે મળશે ને મળશે જ, નહીં હોય તો મને કદાપી નહીં મળે, એમ જીનેશ્વર ભગવાને જે કીધું છે એનો જો એને વિશ્વાસ આવી જાય, તો એને પ્રયત્ન જે કરે છે બહારમાં બધું મેળવવાનો, એ એનો તરત જ ઓછો થવા માંડે અને ઘટીને બંધ થઈ જાય. તો બધો જ પુરુષાર્થ એનો આત્મ પ્રાપ્તિમાં લાગે, તો એને આત્મજ્ઞાન થયા વગર ટાઈમ થઈ ગયો. 2 minutes break.
नेहा बागरेचा ने क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल डे सिर्फ विचार करती हूँ, एक्चुअल प्रयास नहीं। इसमें विचार के आगे कैसे जाऊं? विचार पहला क्या है कि जो भी हम समझे सत्संग आदि में, उसके बारे में सोचना। विचार माने सोचना, टू थिंक। और उससे एक स्टेप आगे है, वो प्रयत्न करना। तो जो विचार में करने के लिए हम समझे हैं, उसको लाइव में एक्चुअल जब सामने, जैसे विचार में सत्संग से नक्की किया कि विश्व में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, माँ बाप, भाई बहन, शरीर, ये कोई मेरा नहीं है, ऐसा न्याय से हम समझे और उसका विचार हमने किया। फिर जब हम वो कोई भी चीज़ है घर में, उसको जब हम देखते हैं तो हमें वो अपनी है वो नहीं देखना, ये मेरे से अलग है, ये मेरी नहीं है, ये शरीर जो दिखता है ये मेरा नहीं है, ऐसा प्रयास करना, ये प्रयास है। बस एक अच्छा क्वेश्चन। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra everyone. Thank you.